how to make things work instead of focusing on, well, it probably won't work anyway, so why even try? If you look for answers, if you focus on answers, you'll get them, but you gotta not give up. You gotta stop making excuses. You gotta take some action. That's what personal power is, the ability to take action in spite of all the fears, in spite of all the reasons why you couldn't make it. Yeah, but I'm out there and I'm saying, yeah, that's great for your talk, but I know you all say greatness is inside of all, but I don't really think there's any greatness in me. Do you think there's greatness in all of us? I think greatness is everyone's heritage. And I say that not just as a one-liner, I say it because I believe it's real. I do too. Every one of us inside of us has a special gift. I agree. And every single one of us inside of us, it's our job to discover what it is, unfold it, utilize it, and live it in this lifetime. And when we do that, we feel incredibly fulfilled, and we feel like our life has real meaning. 앞서 대화한 두 사람 중 한 명은 외부자들 영상의 첫 주인공인 토니 로빈스입니다. 1990년에 책과 오디오북, 워크숍 등을 홍보하는 광고 방송에 출연했을 때 30살의 토니가 사람이라면 누구에게나 주어지는 위대함에 대해서 말하고 있는데요. 토니는 성공하는 마인드셋을 어떻게 만들어야 하는지, 어떻게 훈련하고 개발하는지를 수십 년간 이야기해왔습니다. 결과적으로 그는 현재 7천억 원 이상의 자산을 가졌고 기아와 재난에 처해 있는 나라와 수천만 명 이상의 사람들을 물질적 또 정신적으로 돕고 있습니다. 그러나 토니의 과거는 어두운 터널이었습니다. 인생 전반부인 20대까지는 아주 어려운 시절을 보냈고 알코올 중독자인 어머니 아래서 학대를 당했던 경험도 있습니다. 그러나 그는 절망을 연료로 불태우고 추진력으로 삼아서 일어났습니다. 자신의 삶을 직접 통제하고 결국 쟁취했습니다. 불과 26살 나이에 백만장자가 됐으며 자신의 생각과 책, 워크숍 등을 이용해서 수백만 명의 삶을 변화시키는 그야말로 신드롬을 만들었습니다. 개인적으로 선한 영향력이라고 하는 단어는 토니에게 가장 어울린다고 생각합니다. 지금부터는 그가 본격적으로 성공 가도를 달리던 시절의 이야기를 해보겠습니다. 1977년 갈수록 자신에게 더욱 의존하고 집착하며 폭력적으로 변하는 어머니와 반복되는 상황을 견디지 못한 토니는 독립을 했습니다. 어느 건물의 청소부로 일하게 되었고 일주일에 $40를 벌었습니다. 몸은 힘겨웠지만 폭군 같던 어머니와 떨어져 새로운 생활을 하면서 새로운 친구도 많이 사귀었습니다. 그러던 중 사업을 하던 친구에게 어떻게 그렇게 성공할 수 있었는지를 물어봤습니다. 그 친구는 자신이 동기부여 연설가인 짐 론의 세미나에 참석하고 있고 토니도 그 세미나에 꼭 와야 한다고 했습니다. 세미나의 가격은 $35였고 토니에게는 일주일치 급여를 지불하는 일이었기 때문에 큰 부담이었을 겁니다. 확실하진 않지만 당시 짐 론의 세미나는 하루 혹은 여러 날 동안 진행되었고 휴식 시간과 질문 시간을 포함해 몇 시간 정도였다고 합니다. 짧은 강연에 큰 돈을 지불할 형편은 안 됐지만 토니는 청소부 생활을 하면서도 여전히 승리를 향한 집념과 목표를 되새기며 살았고 그는 짐 론의 세미나에 참석하기로 결정했습니다. 우리나라로 예를 들면 한 달에 200만 원 버는 일용 근로소득자가 50만 원을 잘 알지 못하는 행사에 지불한 건데요. 결과적으로 세미나에 참석하기로 한 결정이 지금의 토니 로빈스가 되기 위한 선택에서 엄청난 비중을 차지하게 됩니다. 토니는 짐 론의 강연을 듣고 나서 짐과 그 관계자들의 일을 다른 누구보다 더 열성적으로 도왔습니다. 에너지 넘치는 토니의 연설 방식과 적극적인 태도, 누구보다 노력하는 모습들을 인정받은 토니는 짐과 함께 연단에 서서 강연 활동을 하게 됐습니다. 돈도 없고 백도 없던 토니는 다른 무엇의 힘도 빌리지 않고 자신의 힘만으로 당시에 가장 유명한 동기부여 연설가였던 짐 론의 수제자가 된 것입니다. How to make things work instead of focusing on, well, it probably won't work anyway, so why even try? If you look for answers, if you focus on answers, you'll get them, but you gotta not give up. You gotta stop making excuses. You gotta take some action. That's what personal power is, the ability to take action in spite of all the fears, in spite of all the reasons why you couldn't make it. Yeah, but I'm out there and I'm saying, yeah, that's great for your talk, but I know you all say greatness is inside of all, but I don't really think there's any greatness in me. Do you think there's greatness in all of us? I think greatness is everyone's heritage. And I say that not just as a one-liner, I say it because I believe it's real. I do too. Every one of us inside of us has a special gift. I agree. And every single one of us inside of us, it's our job to discover what it is, unfold it, utilize it, and live it in this lifetime. And when we do that, we feel incredibly fulfilled. We feel like our life has real meaning. 그 뒤로 토니는 20대 초반의 어린 나이에 많은 사람들에게 성공과 성취의 원칙을 가르치면서 자신만의 개인 워크숍을 열었습니다. 1984년에는 로빈스 리서치 인터내셔널이라는 자기개발과 비즈니스 리더십 등의 다양한 분야를 코칭하고 교육하는 회사를 설립했습니다.
회사 설립 이후에도 TV나 여러 정보지에 강연과 책의 광고를 실었습니다. 강연 중엔 달궈진 숯 위를 걷는 파이어워크 등의 방법을 시연하기도 했는데 수강자가 화상을 입는 등의 사고가 당시 뉴스에 보도되기도 했습니다. 이때 토니는 그만큼 강도 높은 워크숍과 누구보다 에너지 넘치게 말하는 방식을 통해서 자기개발 업계에서 모르는 사람이 없을 정도의 인지도를 얻었습니다. 책 언리미티드 파워가 출간하자마자 수백만 명의 삶에 영향을 준 베스트셀러가 되면서 토니가 쓴 책과 그의 강연은 더욱 유명세를 탔습니다. 비공식적으로 토니는 이때쯤 백만장자가 되었고 그의 나이는 고작 26살이었습니다. 이때 달성한 $1,000,000에 달하는 수입은 그 뒤로는 $1,000,000 미만으로 떨어진 적이 없습니다. 그 이후 NLP, 시각화, 로고테라피 등 자기개발에 관심 있는 사람들은 한 번씩 들어봤을 법한 방법들부터 이외에도 20가지 이상의 심리학적인 솔루션을 사용해 빌 클린턴 대통령, 테레사 수녀, 투자가 폴 튜더 존스 등의 유명한 사람들에게도 많은 도움을 줬습니다. 1991년에는 도움이 필요한 사람들에게 음식과 쉼터, 교육을 제공하기 위해 토니 로빈스 파운데이션을 설립했습니다. 재해 피해 국가를 지원하고 노숙자 및 아동 빈곤 퇴치를 위해 현재까지도 많은 사람들을 돕고 있습니다. 영상 맨 처음에 나오는 광고는 1990년에 방영된 것인데요. 자신의 책과 오디오북을 판매하는 데만 혈안이 되었다면 고작 1년 뒤에 이런 자선단체를 세우고 남들을 돕는 일은 하지 못했을 것입니다. 어린 시절 7살의 토니가 꿈꾸었던 많은 사람들을 돕고 싶은 순수함은 지금 모두 현실이 되었습니다. 하루에 100만 명이 넘는 사람에게 깨끗한 식수를 제공하고 또 다른 베스트셀러 저서인 머니의 인쇄를 모아서 피딩 아메리카 파트너십을 맺고 5억 명의 끼니를 기부하는 등 단순히 부자로서 편하게 산 게 아니라 어린 시절 전달받은 이웃의 따뜻함을 잊지 않고 계속해서 전 세계에 전파하고 있습니다. 세계적으로 수천만 명 이상의 정말 많은 사람들이 토니에게 영향을 받았고 삶을 변화시켰습니다. 절망적인 유년 시절을 보낸 토니가 행운하였다고 생각하는 사람들은 없을 겁니다. 그러나 그는 자신의 절망감을 열망으로 바꿨습니다. 그 원동력이 되어준 것 중 하나는 고등학생 시절 토니가 선생님에게 받은 빈스 롬바르디의 연설문입니다. 승리는 언제나 있는 것이다. 이따금씩 생겨나는 게 아니라 항상 존재한다. 가끔씩만 제대로 해서는 안 되고 항상 제대로 해야 승리할 수 있다. 승리는 습관이다. 하지만 패배도 습관이다. 인간은 경쟁적인 존재고 경쟁이 가장 치열한 게임에는 가장 경쟁력 있는 사람들이 모인다. 그들은 경쟁하기 위해 모인다. 그들은 게임에 참여할 때 규칙과 목적을 바탕으로 경쟁한다. 여기서 중요한 것은 공정하게 규칙을 지키면서 이기는 것이다. 내가 남성의 잔인한 본성을 믿거나 꼭 싸워야만 한다는 생각을 가지고 있어서 이렇게 말하는 것이 아니다. 난 신과 인간의 도덕성을 믿는다. 나는 어떤 사람이라도 소중하게 여기는 가치를 위해 마음을 다해 노력하고 경기장에 쓰러지면서 승리를 거둔 바로 그 순간이 그 사람의 가장 위대한 시간이고 그때 가장 큰 성취감을 느낄 수 있다고 확신한다.